بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ مالک العالم دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے نظام دنیا انسان جدو اس دنیا تے اکھ کھول دے اے بچہ آن والا دنیا تے آیا اینو نہیں پتا میری ماں کون ہے، اینو نہیں پتا میرا باپ کون ہے۔ تھوڑی جی پروان چڑھ دے پھر پتہ چل دے میرے نال لاڈ کرن والی اے میری ماں ہے۔ تھوڑی جی ہور پروان چڑھیا پھر پتہ چل دے میرے نال پیار کرن والا مینوں کھلان والا اے میرا باپ ہے۔
جس طرح بچہ پروان چڑھتا ہے پھر انہوں پتہ چلتا ہے میرے نال پیار کرن والے اے میرے بھائی نے، میرے نال محبتاں کرن والیاں اے میریاں ہمشیراں نے، تھوڑی جی ہور پروان چڑھتا ہے پھر انہوں پتہ چلتا ہے آ میرے چچا جان نے، فلاں میرے تایا جان نے۔ آہستہ آہستہ پروان چڑھتے یا پتہ چلتا ہے میرے نال پیار کرن والی میری ماں اے دے بھی میرے تے کچھ حق نے، پیار کرن والا باپ اے دے بھی میرے تے کچھ حقوق نے۔ جس طرح بچہ پروان چڑھتا ہے جوانی دی عمر تک پہنچ جاندا ہے، اینوں پتہ چل جاندا ہے میرے تے میرے ویراں دے بھی کچھ حقوق نے، میرے تے میریاں ہمشیراں دے بھی کچھ حق نے، میرے تے میرے تایا جان چچا جان دے بھی کچھ حقوق نے، رشتہ دار برادری قبیلے دے بھی کچھ حق نے۔ پھر اینوں پتہ چلدا ہے کہ جس معاشرے دے اندر میں زندگی بسر کر رہا اس معاشرے دے اندر رہندیا ہویا جس جگہ تے اے بندہ قیام کردا ہے پھر اینوں پتہ چلدا ہے میرے گھر دے نال والی دیوار والا جیڑا ہمسایا اے دے بھی کچھ میرے تے حقوق نے۔ ہمسائے دے بھی اللہ نے بڑے حق بیان فرمائے نے۔ یہ بات روز روشن دی طرح آیا ہے، رشتہ دار عزیز و اقارب اللہ نہ کرے کوئی ایسی پریشانی آ جائے، اینا ساریاں تو پہلا اگر دکھ درد دے اندر شریک ہوندا ہے تے ہمسایا شریک ہوندا ہے۔ اج انشاءاللہ تعالی اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں کوشش کراں گا ہمسایاں دے حق بیان کراں، ہمسایاں دے حقوق کی نے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام نے اپنی امت دیاں تربیتاں کس طرح فرمائیاں نے۔ آئیے ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا اور آمنہ دے لال حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دے فرامین نو سماعت فرمانا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان کردے، اللہ فرماندے نے اے میرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم جی اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو ہے۔ اللہ فرماندے نے وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والوں جی جی اللہ جی کی آرڈر ہے، فرمایا وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ فرمایا لوگو دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو اللہ دی عبادت کرنی ہے، اللہ دے علاوہ کسے نو کسے دے سامنے جبینے نیاز نہیں رکھنی، اللہ دی عبادت کرنی ہے، اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دی اس آیات دی ابتدا دے اس بات دا تذکرہ فرمایا، پھر آہستہ آہستہ کتے والدین دے حقوق نو بیان کیتا، کتے یتیمہ دے حق بیان فرمائے، کتے مسکینہ دے حق اللہ نے بیان فرمائے، اور سب تو آخر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمسایاں دے حق بیان فرمائے نے۔ آئیے ذرا میرے پاک پیغمبر دے فرامین نو سماعت فرمانا۔ ایک دن نہ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نبی دے کول بیٹھے نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نہیں جیڑا بندہ اپنے ہمسائے نو تنگ کر دے، جیڑا بندہ اپنے ہمسائے نو دکھ پہنچان دے، آقا فرماندے نے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے 3 دفعہ قسم اٹھا کے آکھیا ہے، آقا فرماندے نے او بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا ہے، اللہ دی قسم او بندہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر دے صحابہ تشریف فرمانے اللہ دے نبیوں کیڑا بدبخت ہے جیڑا مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ آمنہ دے در یتیم علیہ السلام فرماندے نے او بندہ جیڑا اپنے ہمسائے نو تنگ کر دے، اپنے ہمسائے نو پریشان کر دے، آقا فرماندے نے او بندہ نہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان بظاہر نمازاں بڑیاں پڑھ دے، روزے تے روزے رکھ دا جا رہے ہیں، کدی نفلی روزے آندہ اہتمام کر دے، کدی صدقات و خیرات اللہ دے رستے دے اندر کردہ نظر آندے ہیں، ہر سال اپنے تے عمرہ کرنا فرض عین سمجھ دے ہیں، لیکن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے عبادتاں بھی کر دے، تقوی دا پہاڑ بھی بڑا بن کے بیٹھے ہیں، تے میرے آقا فرماندے نے اے دی شرط و اے دا ہمسایہ محفوظ کوئی نہیں۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ایسا بندہ مومن ہو سکتا ہی نہیں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگو اپنے ہمسایاں دے نال چنگا سلوک کریا کرو ہے، انہاں دے نال پیار محبت دے نال پیش آیا کرو ہے۔ ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے ہیں، آسمان تو جبریل میرے پیغمبر دے کول آ گئے ہیں، عرضہ کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ
सलातो वसलाम जी। अल्लाह फरमांदे ने अपने हमसायां दा जरूर ख्याल रखिया करो है। जिदों जबरील आउंदे हैं मेरे पैगंबर नूं ए वसीयत करके जांदे हैं, सोने अल्लाह आंदे ने अपने हमसायां दा जरूर ख्याल रखिया करो है। मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमांदे ने लम यज़ल जिब्राईल यूसीनी बिल जार है। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमांदे ने जिदों भी जनाबे जिब्रील आउंदे ने मैनू आन के एहो ही वसीयत करके जांदे ने। आका फरमांदे ने मैनू डर महसूस होन लग पिया है किते अल्लाह हमसाया नू भी विरासत अंदर शरीक ना कर देवे। इन्नी अहमियत मेरे पैगंबर ने हमसायां दी बयान फरमाई। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने इन्हां दे नाल मोहब्बत करया करो, इन्हां दे नाल प्यार करया करो। सैयदा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमांदियां ने जिदों घर दे अंदर कोई चीज पकाई जांदी, घर दे अंदर जिदों हंडिया पकाई जांदी, मेरे आका फरमांदे ने ऐसा प्यार ये शोरबा ज़्यादा कर लिया कर, ऐसा शोरबा ज़्यादा कर लिया कर। नाल रहन वाले हमसायां दे भी कुछ हकूक ने, कुछ इन्हां दे भी हक ने, इन्हां नूं भी दे दिया कर। निज़ामे दुनिया अगर साडे घरां दे अंदर कोई हमसाया इन्हां दा बच्चा सालन लैन आ जाए, असी आने तुहाडे घर कीरी फेड़ गई है, तुहाडे घर कख नहीं रहा, जिदों मुँह चुकदे इधर आ जांदे हो। ते मेरे आका फरमांदे ने ऐसा प्यार ये जिदों सालन बनाए शोरबा ज़्यादा कर लिया कर। ए नाल रहन वाले हमसायां दा भी हकूक है। अम्मा जी ऐशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला ना फरमांदियां ने अल्लाह जुल जलाल दी कसम है महीना गुजर जांदा साडे घर दे अंदर चुल्हे अंदर अग भी ना बलदी। मेरे आका जे नबियां दे सरदार ने, आका नबियां दे इमाम ने, लेकिन मर्जियां मेरे मौला दियां ने। महीना महीना घर दे अंदर शै ही कोई नहीं बनदी। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम नू मेरे पैगंबर नाल प्यार नहीं। अल्लाह फरमांदे ने महबूब सोने अगर तुसी चाहते हो मैं ओहद पहाड़ नू तुहाडे वास्ते सोने दा बना देवां। लोगों मेरे पैगंबर नू इन्हां दौलतां नाल मोहब्बत ही कोई नहीं, आका नू इन्हां दौलतां नाल प्यार ही कोई नहीं। अल्लाह जुल जलाल दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया है जेड़ा बंदा अपने हमसायां नू तंग कर दे अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उस बंदे दा ठिकाना जहन्नम बना देंगे। अल्लाह जुल जलाल दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम दा सहाबी मेरे पैगंबर दा जानिसार बयान कर दे। एक दिन अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम मस्जिद दे अंदर तशरीफ फरमाने। एक आउन वाला परवाना मेरे पैगंबर दे कोल आउंदा है, आन के मेरे नबी नू इतलामा देंदा हदीस पाक अंदर आउंदा है। आका फरमांदे ने इन्ना फुलानतन ताज़कुरु मिन कसरत सलातिहा वसाइमिहा वसदकतिहा वलाकिन तो इज जरानहा बिलिसानहा। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम दे सामने एक औरत दा तज़किरा कीता गया है। बाज़ रवायात दे अंदर आउंदा है
ایک آن والا آیا انہیں آن کے میرے پیغمبر نو میرے پیغمبر نو خبر دیتی ہے ان فلان تن تذکرو من کثرت صلاتہا وصائمہا اللہ دے نبی جی فلاں بی بی بڑی چنگی ہے محبوب سونے نمازاں بھی بڑیاں پڑھ دیے ہیں آقا روزے فرضی رکھ دیے نفلی روزے آندہ بھی اہتمام کر دیے ہیں اللہ دے پاک نبی جی اللہ دے رستے اندر سخاوتاں بھی بڑیاں کر دیے ہیں غریباں یتیماں دے اندر مال بھی بہت زیادہ خرچ کر دیے ہیں لیکن محبوب سونے جتے اینیاں صفتاں پائیاں جاندیاں نہیں لیکن ایک دے اندر برائی بھی پائی جاندی ہے ایک عمل ایدہ چنگا نظر نہیں آندہ ہے اللہ دے پاک نبی جی اے دے کولو اے دے ہمسائے بڑے تنگ نہیں اے دی زبان چنگا نہیں بول دی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے واجبات ہیں اینی گل کر دیتی ہیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے تشریف فرمانے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام دا صحابی پھر بیان کر دیں اندہ ان فلانتن تذکر من قلت صلاتہا وصائمہا وصدقتہا ولیکن تو از جرانہا بلسان ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی آجڑی عورت ہیں آقا اے نمازاں تے بہت تھوڑیاں پڑھ دیئے ہیں آقا روزے تے بہت تھوڑے رکھ دیئے ہیں اللہ دے نبی جی صدقہ خیرات کرم دیتے اے دے کل طاقت ہی کوئی نہیں اے دے کل تے کر دے اندر ایک وقت دا کھانا بھی میسر کوئی نہیں محبوب سونیا انہیں صدقہ کی کرنا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی بیان کر دیں اللہ دے پاک نبی جی نمازاں تھوڑیاں پڑھ دیئے ہیں تھوڑیاں پڑھن تو مراد نہیں گاہیں فرضی نمازاں 2 پڑھ لیاں نے 3 چھڑ دیتیاں ہیں نہیں فرضی پڑھ دیئے پئی نفلی دائے تمام کوئی نہیں کر دیں روزے فرضی رکھ دیئے نفلی دائے تمام کوئی نہیں کر دی صدقہ خیرات کرن دیتے اگے ہی طاقت کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی آقا اس بی بی اندر ایک خوبی پائی جان دی ہے محبوب سونے میرے آقا فرماندے نے او کیڑی خوبی ہے اللہ دے پاک نبی جی اے دی زبان تو اے دے ہمسائے بڑے سکھی نہیں اقاد علیہ السلام جی اے بڑے چین دے اندر ہیں میرے پاک پیغمبر فرماندے نے واجبات ہیں اللہ دے نبی نے اینی گل کر دیتی ہیں ان میرے آقا دے 4 چفیرے بیٹھن والے ہیں میرے پیغمبر دے جانثار ہیں میرے مصطفیٰ دے وفادار رضا کر دے نہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی پہلی عورت دا تذکرہ کیتا گیا ہے آقا تساں فرمایا واجبات دوجی عورت دے بارے دسیا گیا ہے محبوب سونے پھر تساں کیا واجبات ہیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام آقا اپنے صحابہ نو سمجھانا چاندے نہیں گل اچھی طرح ہیں اینا دے ذہن اندر بہ جاوے ہیں آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نہیں اے میرے صحابہ جس بی بی دے بارے آندے سو ہیں اے نمازاں بڑیاں پڑھ دیئے ہیں روزے بڑے رکھ دیئے ہیں صدقات و خیرات بہت زیادہ
زیادہ کر دیے پئی۔ میرے آقا فرماندے نے نال تساں اے گل آکھی اے دی زبان تو اے دے ہمسائے محفوظ نہیں۔ آمنہ دے لالا علیہ السلام فرماندے نہیں اللہ نے اس عورت جہنم دی اگ نو واجب کر دیتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آقا فرماندے نے اللہ نے دیتے جہنم دی اگ نو واجب کر دیتا ہے۔ محبوب سونیا دوسری عورت جیڑی نہ من قلت صلاۃ غائیں، آقا نمازاں بھی تھوڑیاں پڑھ دیے، محبوب سونیا نفلی روزے بھی نہیں رکھ دی۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے دی زبان تو اے دے ہمسائے بڑے سکھی نہیں۔ آقا فرماندے نے اللہ نے اس عورت تے جنت نو واجب کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آمنہ دے لالا علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ اپنے ہمسایہ نو تنگ کرے گا ہے اللہ ذوالجلال دے تے جہنم دی اگ نو واجب فرما دین گے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے انہاں دے نال چنگا سلوک کریا کرو، پیار محبت دی زندگی نو بسر کریا کرو، پیار محبت دے نال اے زندگی دے سب روز گزار لیا کرو۔ اللہ نہ کرے کوئی برا ہمسایہ ٹکر جائے انسان دا جینا حرام کر کے رکھ چھڑ دے۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا پھر اونوں سدھیاں کرن دا میرے پیغمبر نے ایک طریقہ ایک سلیقہ بیان فرما دیتا۔ اے بندہ ہر ماں وقت اے دی کوشش ہے شرارتاں کر دے، ہما وقت کوشش ہے بے اپنے ہمسائے نو تنگ کرن دیاں کوششاں کر دے کہ کوشش کر دے میں اینو نقصان پہنچا میں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے اینو سدھا کرن دا میرے پیغمبر نے ایک طریقہ تے سلیقہ بیان کر دیتا ہے۔ آمنہ دے در یتیم تشریف فرمانے ایک آن والا میرے پیغمبر دے کول آ جاندہ ہے، عرضہ کردہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی آقا میرا ہمسایہ بڑا برا بے منو ہما وقت پریشان کر دے۔ میرے آقا فرماندے نے صبر کر۔ اے بندہ چلا گیا، کچھ دن گزرے، پھر میرے پیغمبر دے کول آ گیا، عرضہ کر دے اللہ دے پاک نبی جی انہیں منو اگے نالوں میں زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اس بر صبر کر۔ اے بندہ اٹھیا تے واپس چلا جاندہ ہے۔ چند دن گزرے، پھر میرے پیغمبر دے کول آ گیا، عرضہ کر دے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی تساں فرمایا صبر کر، آقا اے بندے نے تے میرا جینا ہی حرام کر کے رکھ چھڑے ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول تیسری مرتبہ آیا۔ میرے آقا علیہ السلام بھی حکیماں دے حکیم ہیں، آقا طبیباں دے طبیب نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انج کرنا، گھر دا سارا سامان کڈ کے گلی اندر رکھ دے۔ واہ سبحان اللہ، واہ محبوبہ تیری عظمت تو قربان جاواں۔ پیغمبر نے طریقہ بھی اے ہو جیا دسیا، اے دے اندر لڑائی بھی کوئی نہیں،
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀਆਂ भी कोई नहीं, झगड़ा कोई नहीं, इख्तिलाफ कोई नहीं। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने इस घर दा समान बाहर कढ़ के बह जाए। इन्हें घर दा समान कढ़िया गली दे अंदर रख दिता है, अपने बीवी बच्चियां नूं नाल ले लिया, इत्थे बह जांदा है। लंघन वाले गुजरन वाले पुछदे ने यार की गल, घरों समान कढ़ के बाहर बह गया है, किते और जाना चाहता है? आंदा जाना ते किते नहीं चाहता है, लेकिन मेरे हमसाए ने मैनू बड़ा तंग कर दिता है। अल्लाह जुल जलाल दे पाक पैगंबर फरमांदे ने फाजा आलम नास यमुर्रून अलैहि व यलऔनहु। आका फरमांदे ने हर गुजरन वाला बंदा इस बंदे ते लानत करके गुजरदा है पिया। एडा बुरा बंदा कि इन्हें तुहाडा जीना हराम करके रख छड़िया। ते एक औरत कोलों दी गुजरी, आंदी है वे पुत्रा की गल है, ये इलाका छड़ के जा रहे है, पुत्रा ये मोहल्ला छड़ के जा रहे है। ते आंदा अम्मा जी इलाका ते नहीं छड़ना चाहता, मोहल्ला ते नहीं छड़ना चाहता, लेकिन मेरा आ हमसाया इन्हें मैनू बड़ा परेशान करके रखे है, इन्हें मैनू बड़े दुख पहुँचाए ने। ते बुढ़ड़ी मां एदे वास्ते बददुआवां कर दिए पई, आंदी है वे जालमा तू तबाह हो बर्बाद हो जावे। इन्हां निके निके बच्चों ते क्यों जुल्म पिया करना है, इन्हां ते क्यों एहो जियां ज़्यादतियां करना है पिया है। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, ए ओ हमसाया है जिन्हें अपने हमसाए नू परेशान कीता है। नसिया नसिया मेरे पैगंबर दे कोल चला जांदा है, अर्ज़ा करदा अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी, आका मेरा हमसाया घर दा समान बाहर कढ़ के बह गया है। लोग गुजरदे ने ते मेरे ते लानतां पे पांदे ने, आका लोग गुजरदे ने ते मैनू मंदा पे बोलदे ने। ते मेरे आका फरमांदे ने लोकां दियां लानतां तो पहला है फकद लाअनकल्लाह, अल्लाह ते तेरियां लानतां पै चुकियां ने, रब दी तरफों तू लानतां दा मुस्तहिक हो गया है। अर्ज़ा करदा अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी, काल फ इन्नी आऊदु अबदन, अल्लाह दे नबी दे सामने हाथ बन के बह गया है। आंदा महबूब सोने एक बारी माफी दुआ दियो, अज तो बाद मैं तंग नहीं करांगा। आका एक दफा मेरी जान छुड़वा दियो। महबूब सोने अज तो बाद इनू मैं कदी कुछ नहीं आखांगा। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हमसाए नू बुलाया है। मेरे आका फरमांदे ने इरफा मता आका फकद अमीनता है। आका फरमांदे ने इंज करना है, अपना समान चुक के अंदर रख ले, अज तो बाद बंदा तेनू कदी भी तंग नहीं करेगा है। लोगों मेरे पैगंबर दा दसिया होया तरीका है, एदे अंदर गालियां भी कोई नहीं, दे अंदर झगड़ा भी कोई नहीं, एदे अंदर इख्तिलाफ भी कोई नहीं। अल्लाह जुल जलाल दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, लोगो अपने हमसायां दे नाल चंगा सलूक करया करो। अगर चाहते हो अल्लाह जन्नत अता कर देवे, अगर चाहते हो अल्लाह जन्नत दियां मेहमानियां अता कर देवे, अगर चाहते हो जन्नत अंदर इज्जत मिल जाए, फिर इन्हां हमसायां दे नाल चंगा सलूक करया करो। मर्जियां मेरे मौला दियां है, ये ते इख्तियार मेरे अल्लाह दे कोल ने। जिन्नू चाहे अमीर कर देवे, जिन्नू चाहे दौलतां अता कर देवे, जिन्नू चाहे इन्हां दौलतां तो महरूम करके रख देवे। मर्जियां मेरे मौला दियां है। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी है, मेरे पैगंबर दा एक जानिसार है बड़ा गरीब जिहा बंदा है बड़ा लाचार जिहा ते कमजोर जिहा बंदा है। घर दे अंदर एक डंग दा खाना भी मुयसर कोई नहीं, बच्चे भुख दे नाल बिलकदे नजर आउंदे ने। मियां पता ही ना मापियां दे कोलों जिदों औलादां सवाल करदियां ने, मापे अपनी जान ते खेड़ के भी इन्हां औलादां वास्ते मेहनत करदे ने। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा ए परवाना है, मेरे पैगंबर दा जानिसार है बड़ा कमजोर है। इहदे नाल रहन वाला हमसाया जेड़ा है बड़ा दौलतमंद है, इहदे कोल मालो दौलत भी बड़ा है, जमीनों मुरब्बियां दा वारिस भी है। इस हमसाए दे घर दे अंदर एक खजूर लगी हुई है, इन्हां दुआं दी दीवार भी सांझी है, खजूर लगी हुई है। इहदियां टहनियां जेड़ियां है मेरे पैगंबर दे सहाबी दे घर दे अंदर लटकदियां ने पईयां है, इहदियां टहनियां इहदे घर दे अंदर लटकदियां ने। अल्लाह जुल जलाल दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सहाबी ए पैगंबर दा जानिसार है, जिदों खजूरां पक के तैयार हो जांदियां है, इन्हां टहनियां तो किसे वक्त डेगी पैंदियां ने ते मेरे पाक पैगंबर दे सहाबा मेरे पाक नबी दा ए सहाबी इहदे छोटे छोटे बच्चे जेड़े भुख दे नाल बिलकदे ने पए, इन्हां खजूर चुकी ते अपने मुंह दे अंदर पा लैंदे ने। ए बदबख्त आउंदा है आन के बच्चियां दे मुंह अंदर उंगल पा के इन्हां कोलों खजूरां खो के ले जांदा है। मियां कई बंदे अल्लाह ने दौलतां ते बड़ियां दित्तियां ने, लेकिन इस जालम दे कोल अल्लाह ने इनू फरावानियां ते दित्तियां ने। इस जालम दे कुत्तियां वास्ते भी रेशम दे बिस्तर ने, लेकिन हमसाए दे अंदर रहन वाला गरीब जेड़ा है ओदे कोल एक वक्त दा खाना भी मुयसर कोई नहीं। मर्जियां मेरे मौला दियां है, ए जिदों आउंदा है इन्हां बच्चियां दे मुंह दे अंदर उंगल पा के इन्हां कोलों खजूरां खो के ले जांदा है। यार किस बाप दा दिल करदा है इहदे सामने दी औलाद दे कोलों कोई मुंह च उंगलियां पा के रिज़्क खो लवे। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है मेरे पैगंबर दा सहाबी जिदों ए मंजर वेंदा है इहदे सामने ए मामलात हुंदे ने, अखां चो शम शम आंसू आउंदे ने, अखां चो रोई जा रहा वे। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल चला जांदा है, अर्जा करदा अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी अल्लाह मेरे आका मर्जियां ते रब दियां ने, इन्हें मैनू गरीब बना दिता है, मर्जियां मेरे मौला दियां ने, इन्हों मैनू दुनिया दा माल नहीं दिता है। आका मेरा हमसाया मेरे नाल रहन वाला बंदा बड़ा जालिम है। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी एदे घर दे अंदर खजूर लगी है, एदियां टहनियां मेरे घर दे अंदर लटकदियां ने। अल्लाह दे पाक नबी जी बच्चे खजूरां पकड़ के मुंह अंदर पांदे ने। अल्लाह दे नबी जी आउंदे ते इन्हां कोलों खो के ले जांदा है, मेरे कलेजे ते आरियां चल जांदियां ने। अल्लाह दे पाक नबी जी मैं वेख के बर्दाश्त नहीं करदा है, अखां चों आंसुआं दियां झड़ियां लगियां ने। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एदियां गल्लां सुनियां मेरे पाक पैगंबर अलैहि वसल्लम रो पैंदे ने। आका फरमांदे ने यार उठ ते सही ना असी जाके दे नाल गल बात कर लैने आ। मेरे पाक पैगंबर अलैहि वसल्लम अपने इस सहाबी नू लैके इस हमसाए दे दरे दौलत ते चले जांदे ने। अल्लाह
دے پاک پیغمبر علیہ السلام اے دے گھر پہنچے اے بندہ بڑا بدید جہا آدمی ہے، بڑا کنجوس آدمی ہے، اینو کسے دی عزت تے کسے دا احترام دا پتہ ہی کوئی نہیں، اینو ذرا خیال نہیں آیا میرے گھر دے اندر ساری کائنات دا امام آیا ہے، میرے گھر دے اندر ساری کائنات دا تاجور آیا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے بھائی میرے نال ایک سودا کر لیں۔ عرضہ کر دے اللہ دے نبی جی کی کہنا چاہندے ہو؟ آقا فرماندے نے ایک کھجور مینوں دے دے، اے دے بدلے اندر میں تینوں جنت دی کھجور دے دینا۔ آقا فرماندے نے کھجور مینوں دے دے، میں بدلے اندر تینوں جنت دی کھجور دی ضمانت دے دینا۔ اے بندہ بڑا بدبخت ہے، آندا میری کھجور دا پھل اینا لگدا ہے، اینا پھل دیندی ہے، مینوں اے سودا وارے چ نہیں، جا تیرے نصیب ہی سوں گے۔ ظالمہ تینوں نہیں پتا تیرے گھر دے اندر کیڑی ہستی آئی ہے، تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو انکار کیتا۔ میرے آقا نے اپنے صحابی نو نال لیا، آقا فرماندے دفعہ مارے، بندہ ہی انج دا ہے، ایدے نال بحث کرن دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تر پیندے نے، تے پیغمبر دا ایک صحابی گلاں سندا اے پیا، باتاں سندا اے پیا، تے میرے پاک پیغمبر دے پیچھے پیچھے تر پیندا ہے۔ عرضہ کر دے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی، آقا اگر میں ایک کھجور خرید کے دے دے ماں، اللہ دے نبی جی کیا بدلے اندر مینوں بھی جنت دی کھجور دی ضمانت ہے؟ میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ ایک کھجور خرید کے دے گا، میں محمد انہوں جنت دی کھجور دی ضمانت دے دینا۔ میرے پیغمبر چلے گئے، پیغمبر دا پروانہ اس بندے دے کول آ گیا ہے، گلاں باتاں ہون لگ پیاں ہیں، گلاں کر دیاں نبی دا صحابی آندا ہے اللہ دے پیغمبر تیرے کول آئے سن، اس کھجور دا سودا کرن آئے سن، تو بیچنا چاہنا ہے؟ آندا بیچنا چاہنا میں۔ تے پیغمبر دا صحابی آندا ہے کھجور مینوں بیچ دے، میرے کولوں بدلے دے اندر تو کھجور ایک لے لے۔ آندا میری کھجور دا پھل بہت زیادہ ہے، اے سودا میرے بارے اندر نہیں۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی آندا ہے انج کرنا 5 کھجوراں میرے کولوں لے لے، اے ایک ٹیڈی جی کھجور مینوں دے دے۔ آندا سودا مینوں بارے اندر نہیں۔ اللہ دے پیغمبر دا صحابی آندا ہے میرے کولوں 10 کھجوراں دا باغ لے لے، لیکن اے ٹیڈی جی کھجور میرے نال لا دے۔ آندا مینوں اجے بھی یہ سودا منظور کوئی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی آندا میرے کولوں 5 کھجوراں دا باغ لے لے، آندا مینوں سودا بارے اندر کوئی نہیں۔ اللہ دے پاک نبی دا پروانہ وددا جا رہا ہے، اے بندہ ہے اپنی ضد تے اڑیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی آندا میرے کولوں 30 کھجوراں دا باغ لے لے، آندا سودا سمجھ اندر نہیں آندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی اس بندے نو 40 کھجوراں دا باغ بدلے اندر دے دیندا ہے، اپنی جمع کنجی ساری اس بندے نو دے دیتی۔ 40 کھجوراں دا باغ دے کے ایک ٹیڈی جی کھجور خرید کے خوشی دے نال نسیا میرے پاک پیغمبر دے کول چلا جاندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر
पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अर्ज़ा करदा है, महबूब सोने मैं 40 खजूरां दा बाग दे के आका ओ टेढ़ी खजूर खरीद के मैं आ गया। मैं अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जगह तो उठ देने, मेरे पाक पैगंबर उस सहाबी दे दरे दौलत ते चले जांदे ने। आका दे बच्चों नू कोल बुला के मेरे आका शफकतां फरमांदे ने, सिर ते हाथ रखिया। आका फरमांदे ने बेटा अज तो बाद रज रज के खजूरा खाया जे, अज तो बाद तुहाडे मुंह अंदरों आन के कोई नहीं कढेगा, जी भर के खजूरा खाया जे। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा परवाना मेरे नबी दा जानिसार अर्ज़ा करदा, आका मैं 40 खजूरां दा बाग दिता है, मेरे वास्ते की हुक्म है? मेरे आका फरमांदे ने मैं मुहम्मद तेनू जन्नत दी खजूर दी जमानत दे देना वा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। 40 खजूरां दे के एक खजूर खरीद लई। अल्लाह दे पाक पैगंबर दे कोलो जन्नत दी खजूर दी जमानत मिल गई है। यार देखते सही ना, ए ओ लोग ने जिन्हां ने अल्लाह नू राजी कर लिया है, ओ लोग ने जिन्हां ने खुदा नू मना लिया है। और तरीका मेरे मुस्तफा ने इन्हां नू बयान करके सुना दिता है। और कहन वाला अपनी जुबानी तर्जमानी कर दे, आंदा खुदा नू मनाना मुहम्मद ने दसिया, खुदा नू मनाना मुहम्मद ने दसिया, ते दीदार पाना मुहम्मद ने दसिया। भुखियां नू रोटी तिसियां नू पानी, भुखियां नू रोटी तिसियां नू पानी, खाना पिलाना मुहम्मद ने दसिया। छिड़े जद लड़ाई मुशरक दी तरफों, छिड़े जद लड़ाई मुशरक दी तरफों, शिरक नू मिटाना मुहम्मद ने दसिया। कलमे शहादत नसूली ते चढ़ के, कलमे शहादत नू सूली ते चढ़ के पढ़ना पढ़ाना मुहम्मद ने दसिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर फरमांदे ने, लोगों अपने ना हमसायां दे नाल चंगा सलूक करया करो, इन्हां दे नाल मुहब्बत नाल पेश आया करो। सबर करन वाला हमसाया अल्लाह इस बंदे नू अपनी जन्नत अता कर देवेगा। कई बंदे समझते ने फलां बंदा बड़ा साबर है ते ए बंदा एदे नाल जुल्म करदा रहिंदा, इनू तंग करदा रहिंदा, इस नीयत है कि मैं वेखा किन्ना क चिर सबर करदा है, किन्ना क चिर ये बंदा बर्दाश्त करदा है। अल्लाह जुल जलाल दे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा मुसलमान बंदा है, एदा नाम सहल है। अल्लाह जुल जलाल दे पाक पैगंबर फरमांदे ने, एदे हमसाया जेड़ा मजूसी आदमी है, अग दा पुजारी बंदा है, ते ए बंदा बड़ा साबर है, बड़ा सबर करन वाला है। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, ए मजूसी बंदा की करदा, सुबह उठदा, घर दा सारा गंद जमा करदा ते ले आके इस बंदे दे दरवाजे ते सुट के चला जांदा। एक दिन वेख, दो दिन वेख, 4 दिन वेख, ए बंदा बड़ा साबर है, इन्हें चुकना ते चुक के बाहर सुट के आ जाना। वेखिया ए मजूसी बंदा अपनी हरकत तो बाज नहीं आउंदा। इस बंदे ने भी सबर दी इंतहा कर दी।
इन्हें सुट के जाना, इन्हें चुक के बाहर सुट आना। वक्त गुजरदा जा रहा है, ये बंदा दुनिया तो जान दियां तैयारियां पिया करदा है। ये चार पाई ते लेट गया है, मंजी नाल मंजी हो गया है। ते एक दिन न लेटिया लेटिया ख्याल आया, आंदा मेरे इस हमसाए नू ते बुलाओ ना। ए मजूसी आदमी नशया नशया आया, इनू कोल बैठा लैंदा, आंदा यार अज तो पहला तू बड़ा कुछ करदा रहा है, करदा सारा कूड़ा जमा करके मेरे दरवाजे ते सुट देंदा, लेकिन मैं एक दिन भी तेनू लामा नहीं दिता, एक दिन भी तेनू मना नहीं कीता। मैं चुकदा सा ते बाहर सुट के आ जांदा। पता नहीं हुण जिंदगी वफा करे या ना करे। मैं एक वसीयत तेनू करना चाहना है, मेरे तो बाद ये हरकत ना करी, मेरे बच्चों नू ये दुख ना देई। पता नहीं वो बच्चे बर्दाश्त भी कर सकणगे या नहीं, ये बच्चे इस तकलीफ नू बर्दाश्त करनगे या नहीं। ये काम ना करी। ते ए बंदा मजूसी इस बंदे दे कोल बैठा ते अखां चो आंसू है ते रोई जांदा है पिया। आंदा यार वाकई गल तेरी ठीक है, मैं बड़ा जुल्म तेरे ते कीता, मैं हमा वक्त तेनू परेशान करन दियां कोशिशां कीतियां ने, लेकिन तेरे इस सबर दी वजह तो अल्लाह जुल जलाल दी कसम है मेरे दिल ते इन्ना असर कीता, इस गल ने इन्ना असर कीता, मैनू कलमा पढ़ा के नबी दा मुरीद बना दे। ए मजूसी बंदा इस मौके ते पढ़दा, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़िया नबी दा मुरीद बन जांदा है, पैगंबर दा गुलाम बन जांदा है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दा कुरान ऐलान करदा है, फरमाया वल जारिल कुरबा वल जारिल जुनूबे व साहिबे बिल जंबे व बनी सबील। फरमाया अगर दुनिया अंदर इज्जत चाहते हो, अगर दुनिया दे अंदर अजमत चाहते हो, कल क़यामत दे दिन अल्लाह दी जन्नत चाहते हो, फिर सही मानिया दे अंदर मेरे पैगंबर दे दसे हुए तरीके दे मुताबिक जिंदगी तुसी बसर करने वाले बन जाओ। अल्लाह दुनिया दे अंदर भी तुहानू इज्जत अता करेगा, कल क़यामत दे दिन भी अल्लाह इज्जत और असमत दे नाल हम किनार फरमा देगा। अल्लाह को दुआ है जो कुछ सुनया सुनाया अल्लाह सही मानिया दे अंदर किताब व सुन्नत के मुताबिक अमल करने दी तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल